بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله لي وللعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد نبي العالمين وعلى العالمين. كلمة طيبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. كلمة شهادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إيمان مجمل. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته. فقبلت جميع أحكامه. إيمان مفصل. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره واليوم الآخر والقدر خيره واليوم الآخر. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. دعاء ثناء. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك السلام علينا وعلى عباد
الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله درود الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دعاء مسورة اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم دعاء اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون
لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من
شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. সব খরচ বলবে তো স্বামীর খরচ বলবে তো সবগুলো এতগুলো হয়ে যাবে তো। আর কার কার হবে একটা সাথে সবাই মানুষ হবে সবগুলো হয়ে করবে। আমাদের আলিশা পারবেন তো এগুলো সব দিলি পারবে তো আপনার তো হয়ে গেল তাহলে চা খেয়ে দাও চাটা খাই সব যখন হয়ে যাবে তাহলে ধরে খাই আজকে চা খাইলেন একজনের কাছে ইসলামের বড়ার জিনিস সার্টিফিকেট দিয়ে ভালো কানে হাত দিয়ে বলে গেল খুব ফাটিয়ে গেল সব মানে 1000 সব শ্রোতারা বললো ভালো পাইস ভালো সব ছাত্ররা বললো ভালো শিক্ষক। তা উপরের মহলে কেউ বলেন এটা ধর্তব্য নয়। উপরের মহলে যদি একজন বলে তাহলে মানে প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রদের মাধ্যমিক লেভেলের টিচার যদি বলে না সেটা ভালো কথা জানতে না। মাধ্যমিক লেভেলে যারা পড়ছে কলেজে দিয়ে যাওয়া প্রফেসর উপরে যারা তারা যদি বলে যাই ভালো নিচের লেভেলের সার্টিফিকেট মাথার উপরে মুরব্বীর সার্টিফিকেট দেন। নবীজি সার্টিফিকেট দিচ্ছেন উম্মতের কি সার্টিফিকেট খায়রুকুম মান তাআল্লামাল কুরআন ওয়া আল্লামাহু। তোমাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট যারা তারা হলো যারা কোরআন পাক শিখে এবং শেখায়। কোরআন পাক শিখবে এবং শেখায়। হুজুর পাক সার্টিফিকেট দিচ্ছেন এর উপরে কি সার্টিফিকেট দেব? জনসাধারণ পাবলিক বললে হয়ে যাবে কি উৎকৃষ্ট। تغاص العلم ساعة من الليل خير من إحيائها হাদিস পাক এসেছে। ইরশাদ করে কিছুক্ষণ রাতের কিছু অংশে একটু শেখাশেখি করা সারা রাত্রি জেগে ইবাদত করার থেকেও উত্তম। সুবহানাল্লাহ। সকলে কিন্তু হয়ে যাবে সকলে খালি এখানে 10টা খানা হাত নেবে আগে আর দোকান করে নিব যাবে রাত্রে দিকে এত রাত্রে করতে আজকে বিকেল শুনছি না জি না যাবো তো ছেড়ে যাবো না ছেলে একটু সময় আল্লাহ করবো অল্প সময় আরো বেশি দরকার। আর এই মজলিসে কটা দিন কি করবে হবে যাবো আর দাওয়াত দিয়েছে সব ছেলেদের দাওয়াত দিয়ে রাখছি যে যাবো গাড়ি ওটা করা হয়েছে খাবার পানি এখানে রাখেন খাবার পানি যাবো তো মজলিস পর মজলিস অসারি গিয়ে ঘুরতে হবে হযরত মাওলানা কামরুদ্দিন সাহেব হুজুর মানে আমাদের মুর্শিদ কিবলা তাঁর যে পীর সাহেব আমি খলিফা তার মানে মুর্শিদ কিবলা পীর হুজুরের ভাই এবং দাদা হুজুরের জামাই মানে কথা বলছিলেন আলোচনা হচ্ছিল এই মজলিসে কায়দুল্লাহ করা
দুপুরে ভাত খেয়ে একটুখানি শোয়া আছে, কায়রোগ্রাফ সুন্নত। উনি বলেছেন যে একটুখানি দুপুরে কায়রোগ্রাফ করা 100 রাকাত নামাজের থেকে কি বললেন উত্তম। নফল নামাজ এবং ওটা নিজের ইচ্ছা হয়েছে নফল নামাজ, না পড়লে কোনো গোনা নেই। নফল ফরজ নামাজ না, নফল নামাজ 100 রাকাত নামাজ পড়া কত সময় যাবে, কত সূরা পড়বে, তার সেটা নিজের ইচ্ছা হয়েছে, একটা নবীর তরিকায় হয়েছে। নবীর তরিকাটা আল্লাহ নেবে আর সব বাদ। হ্যাঁ, खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़िद, खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़िद कि हरगिज़ बमंज़िल न ख़्वाह रसीद। শেখ সাদী রহমান জগৎ বিখ্যাত কবি, একবার রাজা বাদশা থেকে শুরু করে আর একবার আকাল পর্যন্ত সকলের জন্য এই কিতাব ফায়দাদায়ক, উপকার, সব শ্রেণীর মানুষের উপকার পাওয়া যায় এমন পণ্ডিত করেছেন, মহাপণ্ডিত, বহু দেশ সফর করেছেন। খেলাফে পয়গম্বর কসে রহ গুযিদ कि हरगिज़ बमंज़िल न ख़्वाह रसीद। নবীজির যে তরিকা সুন্নাত তার বিপরীত চলে কেউ কখনো গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে কখনো পৌঁছতে পারবে না। গন্তব্যস্থল কি? আল্লাহ খুশি, আল্লাহ রেজামন্দি, আল্লাহ সন্তুষ্টি হাসিল, আল্লাহ রাজি খুশি হয়ে গেলে সব হয়ে যাবে। দেখি বলুন, আল্লাহ রাজি খুশি হয়ে গেলে তাকে কি জাহান্নাম দেবেন, নাকি আল্লাহ যাকে ভালোবাসবেন তাকে কি কষ্ট দেবেন? তো কাঁদতে হবে। কাঁদার সময় কবরে গিয়ে কাঁদলে কি হবে? কিচ্ছু ফায়দা নেই থেকে। কিছু কাঁদার আগে কাঁদতে হবে। মরে গেলে বাপ মরে তার কাঁদলে বাঁচবে, আর তাও বাঁচবে। কাঁদো, আগে কাঁদো। আর দোয়ায় অনেক কিছু কাজ হয়, মা বাপের জন্য আগে কাঁদো, মরে গেলে তার কেঁদে কি করবে? আগে কাঁদতে হবে। আগে কাঁদো, আল্লাহ তুমি আমার মৃত্যু জাকানদারির সবাই তুমি সাহায্য করো। আল্লাহ সময় তো কেউ যাবে না, ছেলে পুলে বাচ্চা কেউ, সব সম্পর্ক ছিন্ন। আমার করতেছি সব, আমার এদিকে টান ওদিকে টান, আল্লাহর কাজে আসতে দিচ্ছে না। ও কেউ যাবে, দোকান ঘর ব্যবসা বাণিজ্য চাকরি বাকরি কেউ যাবে না। এইটা বলবে না কেন? আল্লাহ তুমি আমার কত ভালোবেসে আল্লাহ মানুষ করেছো, আল্লাহ কত দয়া তোমার, বাদর সুপারে সব কিছু করুনি, তোরা মানুষ করেছো, এত ভালোবাসা তোমার ছেলেবেলা থেকে প্রতি মুহূর্তে তোমার কত অগণিত সম্পদ নিয়ে আমি বেঁচে আছি, এখন বেঁচে আছি। এক মুহূর্তে তোমার যদি তোমার দয়া, তোমার ক্ষমা, তোমার দান উঠে যায়, এক মুহূর্তে বাঁচান শেষ, তার দুনিয়া শেষ। এত দয়া, কত ভালোবাসা, তাহলে তুমি ভালোবাসা এত আমার মহাদেশ সঙ্গে একটু শাস্তি দেবে আল্লাহ, আমাকে কষ্ট দিও না আল্লাহ, দয়া করে মাফ করো, আমাকে আজাব করো। কত ভয়ঙ্কর মনকার নাকিরের সেই অবস্থা, তার দৃশ্যটা কত কঠিন, তবেই থাকতে হবে। যাতে সাবান মাখছে, তেল লাগাচ্ছি, কত ইয়ে করছি, পরিবারটি করতেছি, কত ক্রিম লাগাচ্ছি, কোথায় থাকবে? কোথায় লাগাচ্ছ তুমি? কাদায় লাগাচ্ছ, মাটিতে লাগাচ্ছ, মাটি তাই না? বল এইরকম ভাববে তো, এই হাড়ের দিয়েছে আমরা কিছু বলবে তো নাকি? কান্না আসবে না? আর কদিন বাকি বলবে, যে কদিন বাকি, কে খেয়াল করবে? কাঁদবার সময় তো এই সময়, কাঁদবার সময় সেই দিনের উপকার আসবে। নবীজির তরিকা যদি করতে পারো তাহলে কাজ আসবে।
আল্লাহ কবুল করে নেবেন না, তো গ্রান্টেড নয়, না তো আমি নমুনা পাঠিয়েছি। ওয়ালাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাতুন লিমান কানা ইয়ারজুল্লাহ। সমস্ত মানব জাতি তোমাদের জন্যে আর রসুলের মধ্যে, রসুল মুহাম্মদ রসুলের মধ্যে উত্তম নিদর্শন আছে। নিদর্শন দিয়ে পাঠিয়েছে, ওই ছাঁচে নিয়ে আসতে হবে। কে আনবে? যে আল্লাহকে চায়, পরকালে ঘরকে চায়, তাদের জন্য। যা চায় না দরকার ছাড়ো, যে স্কুলে যায় না দরকার ছাড়ো, মানে এর গাধা গরু গলা হয়ে থাকুক না, হ্যাঁ, ও রিক্সা চালাবে, ওই রাস্তা করুক না, কিন্তু তুমি ভালো শান্তিপূর্ণ জীবন চালাবে, ভদ্র সভ্য হয়ে মানুষের মতো জীবন চালাবে, সুন্দর জীবন চালাবে, তোমার করতে হবে, নিয়ম কারণের ভিতরে চলতে হবে, নবীর আদর্শ তোমার শিখতে হবে। আর তরিকা চললে তোমার কোনো ভয় নেই। নবীজির মধ্যে উত্তম নিদর্শন রয়েছে। ওরকম কি রসুল কোরআন পাকে আয়াত যে আল্লাহকে চায় আর পরকালকে কুল, আমার হাবিব বলে দিন, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ। আমার হাবিব বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও, যিনি সবসময় এত ভালোবাসছেন, তোমার উচিত তাকে চিনে তাকে ভালোবাসা। আল্লাহ বলেছে ভালোবাসার পত্র করে দিচ্ছেন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও, এত ভালোবেসে চিনি, এত ভালো, তুমি তো বুঝতে পারছো না মা কত ভালোবাসা, বাপ কত ভালোবাসা, বুঝতে পারছো না তো। বেটা হলে তখন বুঝতে পারবে তুমি কত টান, তোমার বেটা বুঝতে পারবে না, মেয়ে বুঝতে পারবে না, তুমি তখন তারপর কত টান এটা তুমি বুঝবে। আর নামাজের ভিতরে বেটার করে চিন্তা হচ্ছে, সম্পত্তির কথা চিন্তা হচ্ছে, সব নামাজের ভিতরে। আল্লাহ বান্দাদের কত ভালোবাসতে বুঝতে পারছেন, বান্দা বুঝতে পারছেন। আল্লাহ বলছেন, তোমরা যদি সেই আল্লাহকে যিনি এত ভালোবাসে তাকে যদি ভালোবাসতে চাও, তা আমার হাবিব বলে দিন আমার অনুকরণ করো। এই একটু কাইলুলার মধ্যে নবীর অনুকরণ আছে। 100 রাকাত নামাজের ভিতরে তোমার ইচ্ছায় করছো, নবীর অনুকরণ নেই। আল্লাহ, সেই কারণে মাওলানা কামরুজ্জামান সাহেব বলেছেন, মানে মাওলানা ওসিউল্লাহ আমার পীর সাহেব কেবলা পীর সাহেবের জামাই, এবং আমার হুজুরের পীর ভাই, এবং হুজুর যেমন মানে মাওলানা ওসিউল আলম খলিফা, তিনিও মাওলানা ওসিউল আলম খলিফা, তিনি এই কথা বলেছেন। আমার কথা বলছি কেন ওই একটুখানি কাইলুলা এত হযরত ইমাম আজম রহমতুল্লাহ, হযরত নাম কি? এই মহাদেব, এই কোথায় গিয়ে যাচ্ছে? থাকি যাচ্ছে জানো নি? আমি বুঝতাম কি অবস্থা, একটা ছেলে বাইরে থাকলে সে হাত নাড়তে যে পেছনে এসে আমার আল্লাহকে ধ্যান দিয়ে যায়। তুমি তো দিচ্ছিলে এর হাতে, কোন হাতে দিলে তোমারও খেয়াল নেই, আর যে দিয়েছেন তারও খেয়াল নেই, আমার খেয়াল আছে। আমি তো অন্য কাজে ছিলাম, আর নজর ঠিক আছে, আল্লাহ দিয়ে ঠিক আছে। আমি এখানে সব শুরু করতেছি, তুমি বাইরে আসবে, তুমি কি জানবে? এই তো শিখবে তো। হ্যাঁ, আমি যেটা বলছিলাম, ইমাম আজম রহমান কে বলো? কি করে বলবে? ঠিক আছে, রহমান সবাই দেখো, সহমতের কি মূল্য রাখো। তুই লেখাপড়া করছো, তুই বলতে পারলে না। তোমরা কুইজ যেসব ধরে, তো মাদ্রাসা কুইজ হবে তার ধরবে, উনি বলে দিলেন তো, কে বলতে পারে? নোমান ইবনে সাবিত, কুনিয়াতি নাম হল আবু হানিফা। আল্লাহ এত জ্ঞান দান করেছিলেন, গগনচুম্বী বলে একজন বিভিন্ন মানুষ সমস্যা নিয়ে যেতেন, দেখেছি এরকম আল্লাহ।
বলে হুজুর আমি একটা মেয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্য এক জায়গায় গুছিয়ে রেখেছিলাম, কিছু রেখেছিলাম আগে পুঁতে, কথা মনে পড়ছে না, কি করবো হুজুর? বলে তুমি রেখেছো, তুমি আমি কি করবো? তুমি রেখেছো, তুমি পুঁতে রেখেছো, আমি কি করবো বলো? তবে যাও, তোমার একটা বলতে কি, তুমি এই যতক্ষণ না তোমার ইয়ে হয়, ঘুম আসে, তুমি নামাজ পড়বে। নামাজ বা এসে নিয়ত করেছে আর আপনি সরব হয়ে গেছে। এবারে দুনিয়ার কি হিকমত দেখো একবার, মানে শয়তানও সহ্য হচ্ছে না, ও আশ্বাস দিচ্ছে না, ও নামাজ পড়তে পারে, সারা রাত নামাজ পড়বে তো বন্ধ করে দিতে হবে, সারা রাত তুমি নামাজ পড়বে তো ও পড়তে দেবে। কি বললেন তুমি নফল নিয়ত করবে, গিয়ে নামাজ নামাবে সারা রাত, সারা রাতের কথা বলছে না? হ্যাঁ, যতক্ষণ না মনে পড়ে, যতক্ষণ না সঙ্গে সঙ্গে তারপরে মানে তুমি তাহলে এরকম নামাজ পড়বে, বুঝেছেন? কি অদ্ভুত প্রেম! বলে একটা এটা সাপ পড়েছে ফালাহ বলে একটা পত্রিকা, এরকম দেখেছিলাম, অনেক দিনের ঘটনা, মনে পড়োটাই বলতে, আল ফালাহ বলে একটা পত্রিকা, বিষাক্ত সাপ পড়ে আর ফেলে দিল, আর কাছে পড়ে সে ফেলে দিল, কে ফেলে দিল? যার গাছ কাছে পড়ে সে ফেলে দিল, সে আবার একজন গাছ ফেলে দিল, এবারে সে আবার আরেকজনের কাছে ফেলে দিল, কিন্তু সে এদিকে দেরি করছিল আর কেটে দিয়েছে, কামড়ে দিয়েছে, কামড়ে দিয়ে তাতেই পয়জন হয়ে গিয়ে বিষ হয়ে গিয়েছে, লোকটা মারা গেল। তাহলে এর জন্য কে দায়ী হবে? তিনজনের যখন বিভিন্ন জায়গায় উনি বলেন যে সে যদি তাড়াতাড়ি ফেলে দিত তাহলে অন্য কেউ দায়ী হতো না, মানে সে তো তাড়াতাড়ি দেরি করে ফেলে, তার জন্য কেউ দায়ী না। এরা যেমন তাড়াতাড়ি ফেলে দিল, মানে কাতলুল মজি কাবলা লিজা, কষ্টদায়ী জিনিস থেকে বাঁচতে হবে, তাকে মেরে দিয়ে হোক, আর কষ্ট দেওয়া পূর্বে তাকে শেষ করে দিতে হবে, নয় বাঁচার পথ নিতে হবে, সে তা করেনি, তার জন্য সে দায়ী। হ্যাঁ, সে ফেলে দেয়। এইরকম সূক্ষ্ম জিনিসগুলো উনি উত্তর দিতেন, যেগুলো কোনো কেতাবে এটা পাওয়া যায় না। এটা কি করে হলো, কি করে সম্ভব? এখন সমস্ত বড় বড় চিন্তাবিদ ওলামাদের যারা মহাবিজ্ঞ, তারা বলেছেন, হাদিস পাক ছিল এই মর্মে যে যদি সরাইয়া তারকায় কোনো বিদ্যা থাকে, সেখান থেকে পারস্যের এক সন্তান হাসিল করবে। সেখানকার সেই সরাইয়া তারকার বিদ্যা, তার মানে দুনিয়ার সব জ্ঞান তো রাখবে, যদি আকাশের তারকায় যদি কোনো জ্ঞান থাকে বুদ্ধ জগতে, তাও সে হাসিল করে, প্রায় এত সূক্ষ্ম ব্রেন আল্লাহ। সাহাবারে কেরাম তাবেঈনদের তা কারো ব্যাপারে বললেন না, বলে পারস্যের এক সন্তান হবে। এই কথা বলা মানে কে সেই সন্তান? পারস্য অনেক বহু মনীষী সেখানে এসেছেন, পারস্যে, এখন দাঁড়িয়ে ইরান, হ্যাঁ বহু এসেছেন, কিন্তু এই ইলমটা সূক্ষ্মদের সব আলেম গবেষণা করে বলেছে, ইমাম নোমান ইবনে সাবিতের জন্য এইটা ফলেছে, এই ভবিষ্যৎবাণীটা এত বড় পণ্ডিত নয়, কি করে হলো গবেষণা করেন, বলছে মানে আপনি কি কাজ করেছেন, এত বড় দৌলত আল্লাহ আপনাকে দান করেছেন, বুদ্ধি, হিকমত, কোরআন পাক, হাদিস পাকের থেকে এত সূক্ষ্ম মশলা বের করেছেন, মানুষের মানে কল্পনার বাইরে, এত জ্ঞান, সুগভীর জ্ঞান। তা উনি বলছেন আপনার কি নামাজ টামাজ কিছু, আমি এক সুন্নতের পাবন্দ করতাম, এই কায়রুল্লাহ করতাম, আমার মনে হয় আল্লাহ যা কিছু দিয়েছেন, ওই দুপুরে একটু খেয়ের পর একটু কায়রুল্লাহ করা, ওর বিনিময়ে আল্লাহ দান করে। এখানে একটু মামা কামরুল সাহেব বললেন যে 100 রাকাত নফল নামাজ ইচ্ছা করার থেকে একটু কায়রুল্লাহ করার মূল্য অনেক।
কাসিম রহমতুল্লাহ দারুল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাতা, কত হাজার হাজার জগৎ বিখ্যাত মাদ্রাসা, সেখানকার উনি বিভিন্ন জায়গায় দিনের কাজে যেতেন, খুব ব্যস্ততা জীবন, এদিকে পড়াশোনা এদিকে মাদ্রাসা, খুব পণ্ডিত ছিলেন। রশিদ আহমদ গঙ্গোই রহমতুল্লাহ, হজরত মৌলানা কাসিম রহমতুল্লাহ রহমতুল্লাহ, হজরত মৌলানা আশরাফ থানভী রহমতুল্লাহ, হজরত মৌলানা হোসেন আহমদ মাদানী রহমতুল্লাহ, এরা সব সেই যুগের বড় বড় সব ওলামারা। কাফিয়া পড়া হজরত মৌলানা হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কি রহমতুল্লাহ, কাফিয়া পড়া মানুষ একজন। তারপরে কেতাবের হরপাচ্ছকে দেখতে পারে, বাস লেখাপড়া মানুষ। আল্লাহ জমা ইলমে এত পণ্ডিত ছিলেন। এখন সবাই বলেন যে আপনাদের অবাক লাগে, এত বড় বড় আলিম আর আপনারা হাই সাহেবের কাছে বায়াত করলেন, কি দেখে বলেন? আমাদের বন্ধু বান্ধব যারা ছিলেন, এত বড় বড় জগৎ বিখ্যাত সুপণ্ডিত, আপনারা জগতের মানুষ আপনাদের নামে চেনে, তা ওই হাই সাহেবের মাত্র তো এলেন মাত্র কাফিয়া পর্যন্ত পড়া। তার কাছে হযরত কাসিম রহমতুল্লাহ বলছেন, আমি তো হুজুরের এলেম দেখছি, আমি ওর হাতে বায়াত হয়েছি, হুজুর এলেম দেখছি। বলুন, যারা ওদের কেতাব পড়েছেন, সাধারণ কেতাব ওলামারা যারা পাশ করতেছে, ওদের একটা কাসিম রহমতুল্লাহ যে কেতাব, এবং সে কেতাব পড়ে মানে কেউ বলতে পারবে না, উর্দু ভাষায় যে লেখা, এত উচ্চাঙ্গের কেতাব, এত সূক্ষ্ম ব্রেণী কেতাব। তাহলে ওরা বলছেন যে হাই সাহেব এলেম দেখে আমরা ওর হাতে পাই। কেউ কেউ বলেছে, এত হাই সাহেবের এত সুনাম হতো, হাই সাহেবের ছাত্রগুলো মানে এই মরিদগুলো এরকম বড় বড় জগৎ বিখ্যাত, রশিদ আহমদ গঙ্গোই রহমতুল্লাহ, হোসেন আহমদ মাদানী রহমতুল্লাহ, মদিনা শরীফে 18 বছর বোখারি শরীফ পড়েছে হোসেন আহমদ মাদানী। কাসিম রহমতুল্লাহ দেওবন্দ মাসে কত লাখ লাখ ছাত্র, এত মৌলানা আশরাফ থানভী 1000-এর উপরে যার কেতাব লেখা, এ সব তার মরিদ। সেই কারণে তার নামটা ছড়িয়েছে হাই সাহেবের, এই এত বড় বড় বিশাল ছাত্র, সেই কারণে তার নামটা। ওইটা উত্তরে দিচ্ছেন এই সমস্ত বলামারা, বলি নালায়ক আহমকরা কিছু জানে? থানভী রহমতুল্লাহ বলেছেন, এই গাধা, এই আহমক মানে নিরেট, এদের কোনো জ্ঞান নেই। আমাদের অর্থাৎ আমার আশরাফ থানভী হোক, আমার হোসেন মাদানী হোক, আর তোমার আব্দুল রশিদ গঙ্গোই, রশিদ আহমদ গঙ্গোই রহমতুল্লাহ হোক, আমার হোসেন মাদানী হোক, কিন্তু দুনিয়ার কটা মানুষ চিনত? হাই সাহেবের সহবতে না বসতে যদি কজন মাস ছাত্রগুলো ছাত্র জানতো, সারা দুনিয়ায় যে চমকালেন এরা ওই হাই সাহেবের ফাইজ এবং বরকত। হ্যাঁ, ওর হাতে ওর সংস্পর্শে ঘিছিল, গোলামগিরি করেছি বলে সেই কারণে এই দুনিয়া চিনতেছে, না তো কেউ চিনত না। রুমি রহমতুল্লাহ তাই বলেছেন, মৌলবী হরগিজ না শুধু মাওলায়ে রুম, মৌলবী হরগিজ না শুধু মাওলায়ে রুম, তা গোলামি শামসে তাবরিজি না শুধু শামসে তাবরিজি। শামসে তাবরিজি উনি বলছে, এই মৌলানা রুমি জালালউদ্দিন রুমির নাম হলো জালালউদ্দিন রুমি, কখনো মাওলায়ে রুম মানে রুমির মনিব, রুমির বাদশা, রুমির সম্রাট, রুমির সম্রাট নয়, সারা পৃথিবীর মুসলমানদের সম্রাট উনি হতে পারতেন না। নিজে বলছেন, যদি শামসে তাবরিজির গোলামি না করতাম। শামসে তাবরিজ কি? শামসে তাবরিজ একদম ফকির মানুষ, এসেছেন উনি এসেছেন মানে আল্লাহর তরফ থেকে। উনি খুব অস্থির ছিলেন, অস্থির। মুরগি অস্থির হয় কখন? ডিম পাড়ার সময়। ঠিক জায়গা একটু নরম জায়গা না পেলে এটা ওটা একদম গলা মুখ সব লাল হয়ে যাবে,
কটকটাস কটকটাস বুঝেছো? এটা ওটাই খুঁজবে যে ঠিক ডিম পাড়ার জায়গা থাকতে হবে তো, একটু খটকার মধ্যে যেখানে থাকবে নরম জায়গা সেখানে ফুট করে এটা তবে সে জান আরাম হবে, ডিমটা ফেলে দিতে পারলে। বুঝতে পারলি? থানবীর হজরত মাওলানা জাওসির রুমি রহমতুল্লাহ হৃদয় সিনাতে আল্লাহর ইশকের আগুন ভরা ছিল, হ্যাঁ, যে নূর ভরা ছিল, জ্যোতি ভরা, সেইটা কার কাছে দিয়ে যাবে এরকম যোগ্য লোক পাচ্ছেন, অস্থির হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ, মনে হচ্ছে জালালউদ্দিনের সময় শেষ হয়ে আসছে, যে শামসুর তাবরির সময় শেষ হয়ে আসছে। আল্লাহ, তুমি একটা ব্যবস্থা করে দাও, তুমি একটা, আমার এই মূল্যবান সম্পদকে আমি কোথায় গচ্ছিত করে রাখবো? আল্লাহ, কে বলছেন? চলে যাবে নাকি? হ্যাঁ, এই একটা গাড়ি করে যাও, গাড়ি করে। ভালো আসতো, যাও তুমি কাজ যাবে? হ্যাঁ, যে চলে যাও তখন আমি চলে যাবো নাকি? আল্লাহ, মনে হচ্ছে আমার সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে, তুমি সব চলে যাবে। হ্যাঁ, এই 8-3 দিন থাকবে তো, আর সব ওখানে দাওয়াত দেবে, তোমার সে মিডিয়া পুলিশের দাওয়াত দেবে। আর তো বিল্লাপুরে কে যাবে? তো আজকে না, দাওয়াতে যাবে বিল্লাপুর। মনে হচ্ছে আল্লাহ, এই আমি তুমি এই সেনার মাঝখানে এত সাধারণ যে সম্পদ দিয়েছ, আমি কাকে নিয়ে যাবো, কোথায় নিয়ে যাবো? আল্লাহ, এই ব্যবস্থা করবো। আল্লাহ তক ইলহাম আসলো, আল্লাহ জানিয়ে দিলেন, এই রোমের কোন শহরে যাও, রোম সাম্রাজ্যের কোন বলে একটা শব্দ আছে, সেখানে যাও, সেখানে আমার এক বান্দা আছে। আর সেনাটা এইরকম, তোমার হৃদয়ে যে দৌলত দেওয়া আছে সেটা সে বরদাস্ত করতে পারবে, সইতে পারবে। কিন্তু তুই তো কিছু মানতেন না আগে, তো বিরাট পণ্ডিত তো আমার জাওয়াউদ্দিন রুমি, বিরাট পণ্ডিত, বহু ছাত্র আমার জাওয়াউদ্দিন রুমি, এসব পীর ফকির মানতেন না উনি আগে। না না, জাওয়াউদ্দিন রুমি মসনবী শরীফ জাল লেখা, মসনবী মৌলবী মানবী হস্তে কোদা কোরআন দরজবানে পহলবী। মানে হযরত জাওয়াউদ্দিন রুমি রহমতুল্লাহ মসনবী শরীফ 28,000 পঙ্ক্তি আছে তাতে। একটা কিতাব 2 লাইন দিয়ে শুরু করেছিলেন, উপর থেকে একটা আল্লাহ তত্ত্ব একটা এসেছে, একটা লিখেছেন। এটা বলছেন ফার্সি ভাষা কোরআন পাক হলো মাওলানা জাওয়াউদ্দিন রুমি মসনবী শরীফ। এত মর্যাদা, মানে কোরআন পাকের ঘটনা দিয়ে বিভিন্নভাবে বুঝিয়েছেন ওটা। মৌলবী মানবী মৌলবী হস্তে কোরআন মসনবী, তার নাম হলো মসনবী শরীফ। যা বুখারী শরীফ খতম করে আগে দোয়া করা হতো, দোয়া কবুল হয়ে যেত, ঠিক ওই কোরআন শরীফ খতম করে দোয়া করা কবুল হতো, ঠিক ওই মসনবী শরীফ খতম করলেও একটা বরকত আছে, দোয়া কবুল হয়। মসনবী মৌলবী মারানবী, মসনবী মৌলবী মারানবী, মৌলবী জালালউদ্দিন রুমির মসনবী শরীফ হস্তে কোরআন। কোরআন হচ্ছে ফার্সি ভাষা, কোরআন মানে কোরআনের রূহগুলো, যে মর্মগুলো, মানে কবিতা দ্বারা আধ্যাত্মিকতার কথা হচ্ছে সব লেখা আছে। এত বড় পণ্ডিত উনি তো সব মানে ফকিরের ছেলে ছিলেন না তো, বাদশাহ পোতা, সাধারণ ঘর ছেলে নয়। তিনি যে একটু ফিরমজি করি, একবার গিয়ে একটু দোকানপাট করলে সব ফিরমজি করলে সব ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে, না, তার সব দরকার ছিল না। বাদশার নাম পোতা মানে কি বিরাট ব্যাপার তো।
কিন্তু তার আর দুনিয়ায় এত এলমের প্রতিবর্ষ পালকিয়ে করে যেতেন, সব জুতো নিয়ে ছেলেরা পেছনে পেছনে যেত, জুতো নিয়ে মানে বোকাশি পড়াতেন, প্রচুর কেতাব পড়াতেন সব। সেই লোক তাঁর কাছে পণ্ডিত ছিলেন, আর কোন শহরে বললে তুমি যাও, তোমার হৃদয় যে জ্যোতি আছে সেইটা সেখানে রাখা যায়। কিন্তু উনি সব অবজ্ঞা করেছেন। উনি একটা কেতাব চেয়েছে, কোনো একটা কারামত দেখেছে, তুমি কি বুঝবে, যাদের কিছু পয়সা দিয়ে রেখে চলে যাবো না, কেতাব চাইছে। তখন এই কেতাব কি একটা কেতাব পড়ছিলেন, চেয়েছে, এখন অনেক তুমি কি বুঝবে, ওই চলে যাচ্ছে। তারপরে জ্বলে উঠেছে। বিভিন্ন কারামতের কথা অনেক উল্লেখ করেছে। সব তো উনি হেলমেট পাগল ছিলেন, তো ওই অবস্থার দিকে তাপে ছুটে গেছেন যে কী হবে আপনি যেতে, আবার তাকে মধ্যে তার পায়ে পড়ে তার থেকে বাইর হয়ে গেলেন। প্রথমে অবজ্ঞা করেছিলেন, আবার কোনো এতে আছে ওর বাড়িতে কুয়া ছিল, এসব দিতে তাতে ফেলে দিয়েছেন। এবার উনি তো খুব রেগে গেছেন। তারপরে আল্লাহর কুদরতে সেই কুয়া থেকে সেই কেতাব উঠলো, একদম